ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਾਗਡੋਗਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਤੋਂ मैं दिल्ली वाला जिक्र करा कि एक करीब 4-4:30 बजे फ्लाइट होंगी है। डेली जो फ्लाइट्स ने उन्होंने टाइम अगे पिछे होंगे। मैं संडे दी फ्लाइट्स देख के तुहानूं दस रहा कि एक फ्लाइट 4:50 की सी, एक 3:50 की भी, एक 4:30 बजे की भी है। तो वो फ्लाइट्स के जरिए जेकर अज वाले समय के हिसाब के मैं दसा तो 6 बजे या फिर 6:30 बजे दोनों फ्लाइट्स के विचों एक फ्लाइट के विच दीपक मुंडी नूं लैके इत्थे पहुंच जाणगे। इस समय करीब 5:30 का समा और 6 बजे 6 या 6:30 बजे के नेड़े दीपक मुंडी कपिल पंडित उस तो बाद जोकर इन्हों लैके दिल्ली पहुंच जाएंगे और जो 6:30 पहुंचणगे उस तो बाद एयरपोर्ट तो इन्होंने बाहर आना है। फिर दिल्ली पुलिस अपने पद्धर के उत्ते जिहड़ियां कार्रवाइयां वो करेगी और उम्मीद की जा रही है कि इन्हों अदालत के भी पेश किया जा सकता है क्योंकि जरूरी होंगे 24 घंटे के पेश करना। और उस तो बाद पंजाब पुलिस लाजमी तौर पर ट्रांजिट रिमांड लैके अगे पंजाब लैके आएगी। पर देखना यह भी होएगा कि गिरफ्तारी पंजाब पुलिस दिखाती है या फिर दिल्ली की स्पैशल सैल के वालों दिखाया जाता है। काबिल गौर है कि डीजीपी के वालों ट्वीट करके कहा गया कि पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के विच गिरफ्तारी की है। इन्हां दे विच सेंट्रल एजेंसीज भी ने ते इन्हां दे विच जो मैं जिक्र कर रहा दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल का भी। तो हुण यार कौन करता है हुण दीपक मुंडी की गिरफ्तारी की पंजाब पुलिस के वालों दिखाई जाती है। जे पंजाब पुलिस के वालों दिखाई जाती है तो फिर डायरैक्ट भी आ सकता है। दिल्ली के विच ज्यादा फॉर्मैलिटीज नहीं होणगियां, यानी कि जेकर एयरपोर्ट तो निकलते हैं तो उस थोड़ी देर बाद पंजाब के लिए रवाना हो जाएंगे। और काबिले गौर यह भी है कि ये जिहड़ियां ਜਿਹੜੇ लेके आ रहे हैं कि बाई रोड ही लिया जाएगा या फिर दिल्ली तो चंडीगढ़ की फ्लाइट भी ली जा सकती है। ये भी मुमकिन है क्योंकि सिक्योरिटी रीजनस को देखते हुए इस तरह का भी डिसीजन लिया जा सकता है। बिल्कुल जेकर तुम एयरपोर्ट के उत्ते हैगे हो तो हो सकता है कि जिहड़ियां सुरक्षा एजेंसियां ने या फिर जिहड़ियां पंजाब के अधिकारी ने वो डिसीजन लै जाण कि ठीक है असीं इसनूं बाई रोड नहीं बाई एयर ही लैके जावांगे। दूजे पासे क्योंकि तुहानूं याद होएगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई नूं लिआंदा गया दिल्ली तो पंजाब तो उस समय या फिर जिहड़े होर शूटर लिआंदे गए सी तो उस समय जिहड़ी एक बुलेट प्रूफ गड्डियां का इस्तेमाल किया गया। तो बुलेट प्रूफ गड्डियां का इस्तेमाल किया गया सी तो बुलेट प्रूफ गड्डियां का इस्तेमाल किया गया सी। हो सकता है कि उस तरीके नाल दोबारा बुलेट प्रूफ गड्डियां का इस्तेमाल करके इन्होंने पंजाब लिआंदा जावे। तो हुण यह भी एक बड़ा सवाल है कि इत्थों गड्डियां की रवाना हो गई या उत्थों कोई होर इंतजाम किया जाएगा। खैर बहुत सारे सवालों का जवाब इस समय दर्शक जानना चाहते होंगे। जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं साडे सहयोगी इस समय मनोज साडे नाल जुड़ रहे हैं। मनोज मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही होगी, दसो की कुछ तुहाडे कोल इस समय इन्फॉर्मेशन दीपक मुंडी पंजाब की अज ही लिआंदा जाएगा बाई रोड बाई एयर किस तरीके नाल पंजाब पुलिस दिल्ली तो लैके आएगी क्योंकि दिल्ली तक तो बाई एयर आ रहे हैं बागडोगरा एयरपोर्ट तो उन्होंने फ्लाइट ली है। देखो गौरव हुण तक की जी जानकारी मिल रही है जो पुलिस सोर्स जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट तो वाया उन्होंने गड्डी च पंजाब जो है वो लाने की तैयारी जी की जा रही है क्योंकि कल सवेरे तक कहा जा रहा है कि पंजाब के मानसा पहुंचणगे ते कल ही दीपक मुंडी नूं पेश किया जाएगा। दीपक मुंडी नूं पेश किया जाएगा उहदा रिमांड भी लैण दी जिहड़ी गल है वो की जा रही है। ते उहदे नाल जिहड़े होर है कपिल पंडित ते रजिंदर ਉਹ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹੀ ਨੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਰਜਿੰਦਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ थोड़े दिन दीपक मुंडी मनुकुसा ते जगरूप के नाल भी रहा है। उन्होंने नाल भी वो काफी जगह लुकता रहा। ये भी गल सामने आई थी। उस तो बाद दीपक मुंडी उन्होंने तो वख हो जाता है और उस तो बाद कपिल पंडित ते रजिंदर लगातार उहदे नाल सीगे। कई जगह कई थां ते उन्होंने जो है अपना ठिकाना बदला। ये भी सामने आ रही है क्योंकि पुलिस सोर्सिस लगातार टैक्नीकल हैल्प के नाल दिल्ली पुलिस की ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਗੌਰਵ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ दीपक मुंडी, किथे सी दीपक मुंडी दे नाल होर कौन सी, दीपक मुंडी नूं किते किने पनाह दित्ती, दीपक मुंडी ने किते होर किते नाल गल कीती क्योंकि हुण इह वी गल सामने आ रही है जिहड़े पुलिस सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं कि दीपक मुंडी गोल्डी बराड़ दे लगातार संपर्क सीगा।
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸਲਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਸਲੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਨੂ ਕੁਸਾਦਾ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ AK-47 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨੋਜ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ, SIT ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਕਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗਿਰਬਾਨ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਹੁਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਪ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜੋ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗੌੜਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।